श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री गोकुल नाथ जी विरचित श्री हरिराय जी महाप्रभु जी प्रणीत 252 वैष्णवन की वार्ता वार्ता क्रमांक जो 108वो अधूरो હતો जो सेवक कल्याण भट्ट जाम्बक खंबालिया के तामे वार्ता प्रसंग 3 હવે શ્રી ગોકુલનાથજી વાર્તા પ્રસંગ 3નું દર્શન કૃપા કરીને કરાવે છે। और एक समय कल्याण भट्ट ने श्री गुसाई जी आपसो विनंती कीनी जो महाराजा धीराज श्री गोवर्धन नाथ जी आपके निकटवर्ती जे वैष्णव रहत है सो एक डबुआ जल को भरी के समर्पित है और एक डबुआ जल को ल्याई के जो आपको स्नान करावत है और कोई वैष्णव आपको जल बीड़ा ल्याई के आरोगावत है और एक कोई वैष्णव स्वंगो लगावत है। स्वंगो एटले अत्तर जे स्वामीजीना भावथी होय छे ते। और एक वैष्णव पंखा करत है और एक वैष्णव कोई आपके श्री अंग पे तेल लगावत है। स्नान पहला जे तेल मालिश नो पहला आवो क्रम हतो सो आपके सेवक अनेक प्रकार सो श्री ठाकुर जी और आपकी सेवा करत है। आमा और जे छे ने ए काउंसमां राख्युं छे एटले बे भाव थया। आप ज ठाकुरजी छो अने एटले आपनी सेवा करे छे एवुं कहेवाने बदले श्री ठाकुरजीनी सेवा करे छे अने पछी श्री ठाकुरजी आपकी सेवा करत है एटले के आप ज ठाकुरजी छो आपनी सेवा करे छे आ अलग अलग रीते और कहीने श्री ठाकुरजी अने आपनी सेवा करे छे एवा बे भाव आमांथी प्रकट थया। सो वैष्णव मोको कहत है जो यह घर हमारो है अब हमारो अंगीकार करेंगे। ता पाछे उनसो मैंने कहो आ संवाद छे शुरुआत में जे आटलू आव्यू एटलू तो कल्याण भट्टजीए साक्षात गुसाईजीने कह्युं। हवे गुसाईजीने अधिक बात एवी करी रह्या छे के ता पाछे उनसो मैंने कह्यो एटले के पछी मैं वैष्णवने कह्युं एवुं श्री गुसाईजीने संभळावी रह्या छे। जो अब ताई तुम्हारो कछु करनो बाकी रह्यो है तो साक्षात ईश्वर को तेल लगावत हो और आरोगावत हो और कहाँ बाकी रह्यो है जो यथाशक्ति सामग्री करी के श्री ठाकुर जी को समर्पित हो सो अंगीकार करत है। એટલે આજે સંવાદ થયો એ પાછો ગુસાઈજીની સામે કલ્યાણ ભટ્ટ અને પેલા વૈષ્ણવ સાથેનો થયો કે મારે આવી રીતે વાત થઈ ને તો મેં એમને કહ્યું કે છે કે તમારું કેવું ભાગ્ય છે। ભાગ્ય તો શબ્દ નથી લખ્યો અહીંયા પણ કે છે કે મેં એમને એવું કહ્યું તો પહેલેથી લઈએ આગળ પણ ગુજરાતી પણ નથી બોલ્યો હજી। एक समय कल्याण भट्ट ने गुसाई ने विनंती करी कि महाराजा धीराज श्री गोवर्धन नाथ जी आपना निकटवर्ती गोवर्धन नाथ जी आपके निकटवर्ती अहींया पण आ वाक्य एवुं छे ने कि गोवर्धन नाथ जी और आपके एवुं नथी लख्युं
પછી બીજામાં કોઈ ઓર લખ્યું પાછળથી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ કરાવ્યું ત્યારે, એટલે થોડું આ असमंजसता उत्पन्न करे छे। श्री गोवर्धन नाथ जी आपके निकटवर्ती जो वैष्णव है सो एक डबुआ जल को भरी के समर्पित है। छे बहुत सुंदर दर्शन है। जो आ कल्याण भट्ट जी आ बात न करी होत तो आपने ए खबर ना होत, कारण के बीजे क्यांय आવું વર્ણન નથી આવતું, मात्र आ वार्ता प्रसंग में आवे छे। तो सुंदर लाभ मळ्यो छे आपने कि જ્યારે જ્યારે પણ ગુસાઈજીને સ્નાન કરવાનો સમય થાય અને આપને જમુના જલ સુધી ન જવું હોય, ત્યાં જ આપના ગોકુલમાં જે ઘર છે એમાં જે ચોકી હોય એની પર જો સ્નાન કરી લેવું હોય તો આપ જેવી આજ્ઞા કરો એવું પેલો વૈષ્ણવ દોડતો જાય અને સ્નાન માટે જળ ભરી લાવે। ડબુઆ લખ્યું છે। ડબુઆ એટલે કે ડબ્બો તો હોય નહીં, ગુજરાતીમાં બધું ના થઈ જાય ને। और समर्पित है એટલે ખરેખર તો કલ્યાણ ભટ્ટ જે છે એમને આ દ્રશ્ય જોઈને બહુ જ આશ્ચર્ય થાય છે, કેમ કે આપ સ્વીકારી બી રહ્યા છે ગુસાઈજી, એટલે આશ્ચર્ય થાય છે। આમ આશ્ચર્ય કંઈ ના થાય। और एक डबुआ जल को ल्याए के जो आपको स्नान करावे है, અને પછી એ સ્નાન કરાવે છે। એવું નહીં કે આવી ગયું જલ એટલે કે બસ જાઓ હું કરી લઈશ સ્નાન। એ પોતે ગુસાઈજીને જળ રેડે છે અને ગુસાઈજી સ્નાન કરે છે। આહા, આ દર્શન સુંદર કરાયા કલ્યાણ ભટ્ટજી। और कोई वैष्णव आपको जल बीड़ा ल्याय के आरोगावत है। હવે આજે જે લીલા છે એ પાછું ભોજન પછી આપણને એમ કેવી રીતે કે જલ બીડા આરોગતા હશે, તો વૈષ્ણવ જ લઈને આવે। આપનો કોઈ જીવ હોય જેને મનોરથ હોય કે હું લેવડાવું ને આપણે આજ્ઞા આપેલી જ હોય, આજ્ઞા આપ્યા વગર તો કેવી રીતે પેલો જળ લેવા જાય, કેવી રીતે પોતે રેડે ગુસાઈજીના શ્રી અંગ ઉપર। આ બધો સુંદર આજે સંવાદ આપણને લાભ આપી રહ્યો છે। એવી રીતે ભોજન પછી જલ અને બીડા આપણને એમ છે કે જેમ ઘરમાં લેતા હોય તો જોવાય ના મળે, એ દર્શન ના થઈ શકે, અધિકાર નથી। પણ અહીંયા જલ બીડા લાય કે આરોગાવત હે એટલે એવું લખ્યું નથી કે ક્યારે। और एक सोंगो लगावत है, એક વૈષ્ણવ છે આપના શ્રી અંગ ઉપર સોંગો અત્તર એટલે સ્વામિનીજીનો ભાવ છે। જેવી રીતે મહાપ્રભુજી વલ્ભાચાર્યજીને ત્યાં નવનીત પ્રિયાજી ગજ્જન ધાવણને કહે છે કે મને પધરાવો, કેમ કે એમનું પછી સેવામાં ક્રમ છૂટવા લાગ્યો, માનસી સિદ્ધ થવા લાગી, અપરાધ ના પડે એટલે અચાનક જ પધરાવી લાવ્યા। તે વખતે એમના માટે તૈયારી નહોતી, અલગથી સૈયાની નાની સરખી, એટલે આપની પાસે જ આપે પોઢાયા। તો એ વખતે આપે શ્રીઅંગ ઉપર સોંગો લગાડેલો હતો, કેમ કે આપ તો સાક્ષાત સ્વામિનીજી જ છો, પણ નવનીત પ્રિયાજીને શું પ્રિય છે એટલે કે ઠાકોરજીને શું પ્રિય છે સ્વામિનીજી તો જાણતા જ હોય ને। એ વખતે સોંગાનો ભાવ આવ્યો, આજે પણ આવ્યો, ભાવ નથી આવ્યો પણ સોંગો લગાવત છે। એટલે એક વૈષ્ણવ છે એ ગુસાઈજીના શ્રી અંગના વસ્ત્ર ઉપર સોંગાનું અત્તર સમર્પે છે। આવા દર્શન કલ્યાણ ભટ્ટજીએ કર્યા છે। और एक वैष्णव पंखा करत है और एक तेल लगावत है, अपना शरीर तेल मालिश करे छे। શું દર્શન થાય છે। और आपके सेवक अनेक प्रकार सो श्री ठाकुर जी અને પછી કાંસુમાં और आपकी सेवा करत है। सो वैष्णव मोको कहते हैं जो यह घर हमारो है। હવે જ્યારે કલ્યાણ ભટ્ટજી આ દર્શન કર્યા વારંવાર એટલે એ જે આશ્ચર્ય થાય ને એમને કે આ શું, આ સ્વીકારે છે પણ ખરા, આ રેડે છે જળ તો આપ સ્નાન, પણ આવા દર્શન કર્યા પછી જે એમના મુખારબિંદ ઉપર ભાવ પ્રગટ થયા ને એ પેલા વૈષ્ણવ તો કેટલા ચતુર હોય, એટલે જાણી ગયા કે કલ્યાણ ભટ્ટ એવું વિચારી રહ્યા છે કે આ કેવી રીતે સંભવે, કે જેમ કે સ્વરૂપ જાણે છે કલ્યાણ ભટ્ટ કે આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણ છે પણ દ્વિજ તન્મા છે, પણ એ કેવી રીતે સંભવે કે પેલો જળ લાવીને રેડે નાપ સ્નાન કરે, પેલો શ્રીઅંગ ઉપર તેલ માલિશ કરે, પેલો સોંગો લગાવે, પેલો જળ બીડા લેવડાવે, આવું કેવી રીતે સંભવ થાય। તો એ મુખ ઉપર જે ભાવ જોયા એટલે જ આપે એનો
વૈષ્ણવે જ એનું સમાધાન કરી લીધું, જેથી એમનો ભાવમાં કઈ સંશય ના રહી જાય. એટલે જે જાણીને જ તરત સામેથી જ કહી દીધું કે યહ ઘર હમારો હૈ. એટલે ગુસાઈજીએ એ જે નિત્ય જે આવનારા વૈષ્ણવો છે એમને પોતાના બાળકો હોય એટલો બધો પ્રેમ આપ્યો છે. એટલે એ લોકોને વિસ્મૃતિ થઈ ગઈ છે કે ગુસાઈજી એટલે આચાર્ય પીઠ પર બિરાજનારા પરમ પૂજ્ય ગોસ્વામી 108 શ્રી વલ્લભાધીશ પીઠાધીશ્વર એમ કરીને જે આવે છે ને એ બધું ત્યાં નથી રાખ્યું આપે. એટલે આ લોકો વૈષ્ણવોને તો એમ જ કહી દીધું કે આ તો ઘર અમારું છે. એટલું બધું આત્મીયતા કેળવી છે ગુસાઈજીએ, પ્રેમ એટલો વરસાયો છે. અબ અમારો અંગીકાર કરેંગે, અને આટલું જ બોલ્યા. આની બદલામાં કંઈ માગ્યું નથી, પણ એટલું કહેવા માંગે છે કે અમારો ભ્રમ સંબંધ કરાયો છે ને, એટલે હવે અમારો તો ઉદ્ધાર આપનાથી જ છે, અંગીકાર થવાનો જ છે, એવો ભાવ છે આ શબ્દોમાં, આ વાક્યમાં. તા પાછે ઉનસો મેને કહ્યું, આ બધું ગુસાઈજીને કહી રહ્યા છે કલ્યાણ ભટ્ટજી, કે જે પછી આવું કીધું ને મને તમારા જીવોએ, એટલે પછી મેં એમને કહ્યું જો અબ તાઈ તુમારો કછું કરનો બાકી રહ્યો હે. એટલે એમણે એમનો ભાવ રજૂ કર્યો કલ્યાણ ભટ્ટે કે જરૂર તમારે હજી કંઈક બાકી રહી જાય છે ભૂતલ ઉપર, પ્રારબ્ધ. પ્રારબ્ધ એટલે આ સેવાનો લાભ બધો. તો સાક્ષાત ઈશ્વર કો તેલ લગાવત હો, તેથી જ તમે સાક્ષાત ઈશ્વરને, જો ભાવ પ્રગટ થયો પાછો શ્રી કૃષ્ણ છે. એટલે ઐશ્વર્ય ભાવ હોય ને ત્યાં પછી પેલો જે સ્નેહનો ભાવ છે એ તિરોધાન થઈ જાય. અત્યારે એમના ઐશ્વર્યનો ભાવ છે ને એટલે એમને આશ્ચર્ય થાય છે, ત્યાં એ નથી ભાવ પેલા વૈષ્ણવોને. એમને તો પોતાના મા બાપ જ દેખાય છે અત્યારે, એવો પ્રેમ આપ્યો છે. સો साक्षात ईश्वर को तेल लगावतो हो और आरोगावतो हो और कहा बाकी રહ્યો है जो यथाशक्ति सामग्री करी के श्री ठाकुर जी आपको समर्पित हो सो अंगीकार करत है. એટલે આ જે વાક્ય બોલ્યા ને આપ, એ ખરેખર તો એમના રસમાં ભંગ કરાવનારું કહેવાય, પણ એમના હૃદયમાં હતું એ બોલી ગયા. એ લોકોએ જે એમનો ભાવ કીધું કે અમારું ઘર છે, તો ખરેખર મૌન થઈને આ રસને માણવાનો હતો કે એ લોકો કેવા ભાવમાં છે અત્યારે, પણ આમનાથી રહેવાયું નહીં. એટલે એમાં ઐશ્વર્ય પ્રગટ કરી લીધું, ભગવાન સાક્ષાત છે એમ ઈશ્વર શબ્દ કહીને. ને પછી આ વાત હવે એમને આગળ પછી જવાબ નહીં આપ્યો હોય, કારણ કે જ્યાં ઐશ્વર્ય કોઈ પ્રગટ કરે ને અને જો સ્નેહ તિરોધાન થવા લાગે, તો જેમ ઉદ્ધવને ગોપીજનોએ બરાબર સંભળાવી દીધેલું ને કે તમારો મથુરાધીશ મથુરામાં જે બિરાજે છે એ અમારો નિર્વાહ કેવી રીતે કરી શકશે, એક વાક્યમાં ઉદ્ધવજીને ચૂપ કરી દીધેલા. પણ અહીંયા તો આ તો વિવેકી વૈષ્ણવો છે ગુસાઈજી, આપના અંગત જે આવી સેવાઓમાં છે. એટલે કલ્યાણ ભટ્ટ પણ આપ જાણે છે કે ગોવર્ધનનાથજીના કૃપાપાત્ર, કે જેમને પહેલા રામ ખંભાલિયામાં રહેતા ગોકુલ વાસ કર્યો ને હવે તો અહીંયા બોલાવી લીધા, એટલે એ લોકો ચૂપ થઈ ગયા, કંઈ બોલ્યા નહીં. ના બોલાય ને, કેવી રીતે બોલાય? એટલે હવે આમને જે સમાધાન હજી જોઈએ છે એ હવે કરી રહ્યા છે ગુસાઈજી પાસે. એટલે હવે આગળ ગુસાઈજીને હવે કહે છે, તાતે મહારાજા ધીરાજ મેં ઉન વૈષ્ણવ સો ऐसे કહ્યો તબ શ્રી ગુસાઈજી આપ કલ્યાણ ભટ્ટ સો કહે. હવે જો આ ફેરવશે ગોળ ગોળ ગુસાઈજી, આપ તો બોલાવવા માંગે છે કે હું ઈશ્વર છું, તો જ એ પ્રેમ મળે ને. કેમ કે યશોદાસજીના કૃષ્ણના મુખમાં બ્રહ્માંડ જોયું તો તરત બોલાવવાનો ભાવ કર્યો, 2 વખત સ્તનપાન કરતા અને એ સિવાય માટી ખાધી ત્યારે. તો એ ના ગમે ભગવાનને. એવી રીતે મારા ગુસાઈજીને આવી રીતે ઐશ્વર્ય પ્રગટ કોઈ કરે તો ના ગમે. કેમ કે અહીંયા અત્યારે સ્નેહમાં તરબોળ છે, આ બધા ભૂલી ગયા છે કે આ કોણ છે. એનો આનંદ એ તો પુષ્ટિ માર્ગમાં છે. નહીતર તો બિલાડી લડી અને કીધું પહેલા હોડમાં લીધા તો ભગવાનને આનંદ આવી ગયો. અને એટલું જ કહી દીધું કે પૂતનાને મારેલીને આટલું બધું 6 મહિના સુધી નથી બોલ્યા. હવે જો ગુસાઈજી શું કહે છે, તો શ્રી ગુસાઈજી આપ कल्याण भट्ट सो कहे जो अब तो इतना बाकी रहो है जो तुम जानत नहीं हो. गोटे चढ़ाई दीदा, अब तो इतना बाकी रहो है जो तुम जानत नहीं हो. तब कल्याण भट्ट ने श्री गुसाई जी से विनंती की,
जो महाराजा धीराज आप कृपा करी के जनाओगे तब मैं जानूंगो। ऐसे वचन कल्याण भट्ट के सुनी के श्री गोसाई जी आप बहुत प्रसन्न भय। शोभे कल्याण भट्ट श्री गोसाईजी के ऐसे कृपा पात्र भगवदी हते। आ प्रसन्न केम थया ए तो फक्त गोसाईजी कृपा करे तो मने खबर पड़े। कारण के आपे तो कही दीधुं स्पष्ट के तुम जानत नहीं हो, એટલે ખરેખર આગળ કઈ બોલે નહીં અને ઐશ્વર્ય ના પ્રગટ કરે મારું એવું ઈચ્છતા હતા, એટલે એવું જ આપે લીલા કરી, એવું જ બોલ્યા કે આ વાત જ અહીંયા પૂરી થઈ જાય। તો એ કલ્યાણ ભટ્ટે તો આગળ કહી દીધું કે ના ગુસાઈજીને કે વિનંતી કરીને કે મારા આપ કૃપા કરી કે જણાવોગે તબ મેં જાણુંગો। એટલે ખરેખર જાણવાની ઈચ્છા તો છે, પણ ગુસાઈજીએ કંઈ જણાવ્યું નથી, આમાં નથી આવતું આગળ, પછી જણાવ્યું હોય તો એ ખબર નથી હો મને। सुबह कल्याण भट्ट श्री गोसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदी हते। હવે છે ને આ વાર્તા ક્રમાંક 4 એકદમ ટૂંકો છે, એ લઈ અને પાંચમો આવતીકાલે લઈશું, કેમ કે પછી આજે નહીં પહોંચી વળાય। वार्ता प्रसंग 4। एक समय श्री गोसाई जी जलधरा में स्नान करत हते। इतने में राघव दास ने माला मांगी। तब श्री गोसाई जी आए के हांडी धरी के पाछे अपने कंठ सो माला उतारी भी लागे। એટલે રાઘવદાસ જે છે એમને હું ભૂલી ગયો છું, એમનું આવેલું છે ચરિત્ર, કોઈ ગુજરાતના છે ને બહુ એવું થયેલું, એ બધું અત્યારે ત્યાં આગ્રામાં કંઈક થઈ હતી લીલા, એ જ છે। પણ આપણે અત્યારે વાત લેવાની છે કે આપ જલધરામાં સ્નાન કરી રહ્યા હતા ત્યારે રાઘવદાસે માળા માગી। तब गुसाई जी ने आई के हांडी धरी के पाछे अपने कंठसो माला उतारी भी लागे। એટલે જે પ્રસાદી માળા હોય ગોવર્ધનનાથજીને રાજભોગ પછીની એ હશે, ને ક્યાં તો શયન પછીની હશે। આ બી લખ્યું નથી કયા ટાઈમે આપ સ્નાન કરી રહ્યા હતા, પણ જ્યારે સ્નાન કરી રહ્યા હોય ત્યારે તો ખરેખર માળા વડી કરવી જોઈએ, પછી સ્નાન કરવું જોઈએ એવું નિયમ હશે આપનો। પણ આજે આપ મગન હશે એટલે માળા સાથે સ્નાન કરી રહ્યા હશે। એટલે રાઘવદાસને ખબર પડી, એટલે રાઘવદાસે માળા માગી કે લાવો પ્રભુ આપની માળા વડી કરીને મને આપી દો, એટલે આપને સ્નાન કરવામાં સુગમતા રહે। તબ શ્રી ગુસાઈજી આય કે હાંડી ધરી કે, હાંડી એટલે મને ખબર નથી, પાછે अपने કંઠસો માલા ઉતારી બી લાગે। એટલે જે માગી એટલે આપનો સ્વભાવ જ છે કે નાના બાળકની જેમ માગે એટલે આપી દેવાની, પછી કેમ ને શું ને આવી રીતે નહીં, તો ઐશ્વર્ય પ્રગટ થઈ જાય, એટલે આમ ઉતારી। પણ માળાજીને શું ઈચ્છા હતી, तैसे माला कंसो माला उतारी भी लागे, तैसे माला परस्पर उड़जी गई। એટલે એ જે માલા છે એકબીજામાં એવી ગૂંચવાઈ ગઈ, ઉડજી ગઈ। तब कल्याण भट्ट ने श्री गोसाई जी से विनंती कीनी। जो महाराजा धीराज माला विनंती करत है, जो आप मोको श्री कंठते काहे को उतारत हो। आ सुंदर भाव। तब श्री गोसाई जी आप बहुत ही मुस्काए। खरेखर तो गोवर्धननाथजी ने જ્યારે જ્યારે પણ સન્મુખ થાય ગુસાઈજી, એ પ્રસંગ આવે છે, શ્રીનાથજી ચરિત્રમાં પણ આવશે માળાજીનો, કે જે પેલો માળી હોય છે એ રત્ન જે હોય છે એ કેવી રીતે કયા રંગના કેવી રીતે માળાજીમાં, એ માળાજીનું કોઈ રત્નની માળા આવે છે, તે નીચે દર્શન કરવા આવે માળીનો દીકરો, પણ એ રત્નની જે માળા જોઈ એટલો ખુશ થઈ ગયો તો એણે નક્કી કર્યું કે આ જે રત્નમાં જ્યાં જ્યાં પણ જેવા જેવા રંગના રત્નો ગોઠવ્યા છે એવા એવા ફૂલો હું પહેલાં તો ભેગા કરું અને પછી આવી જ માળા કરું। એટલું હૃદયપૂર્વક એણે કામ કરેલું અને એ એણે આઈને ધરવા આપેલી। તો એ તો આપે એ તો નિયમ પ્રમાણે ભંડારી કે જે કોઈ હોય મુખિયાજી કે ભીતરિયાજી, તો એ અંગીકાર ના કરી ગોવર્ધનનાથજી, એવું કંઈક થયેલું। પછી ગુસાઈજીને કહ્યું કે જુઓ આ તો આમ કે આવું છે આમાં, તો પછી એક બે વખત થયું, પછી ગુસાઈજી સ્વયં ત્યાં ગયા અને પછી અંગીકાર કરાવી, અંગીકાર કરી લીધી। ત્યારે પ્રભુ સ્વયં બોલ્યા હતા કે મને આપ અંગીકાર કરાવો છો ને મને બહુ ગમે છે, એટલે
એટલે આપણે અંગીકાર કરાવવાનો આગ્રહ રાખો, જો જ્યાં સુધી હોવ ત્યાં સુધી. પછી વિજય કરી જાઓ પછી વાત જુદી, પછી ભલે મુખ્ય બી કર્યો. એટલે આ પ્રસંગ સાથે આ પ્રસંગમાં મેં એટલા માટે લીધું કે કદાચ જલ્દી સમજાઈ જાય કે આજે આ માળાજી જે છે એ એવા ગૂંચવાઈ ગયા કે અંદરથી કાઢવા ગયા તો એકબીજામાં લપેટાઈ ગયા તો નીકળતા જ નથી. અને તે વખતે જો આપ સ્નાન પણ કરો છો તો જેમ કે આપ રાસ કરો છો તો દેવતાઓ અને દેવીઓ પણ આવીને ઊભી રહી જાય છે આકાશમાં. કશું છૂપું રાખતા નથી આપ કોઈનાથી. આપનું ખુલ્લી કિતાબ જેવું લીલાનું વર્ણન આવે છે ભાગવતજીમાં, એ બધા આવી જાય. ખરેખર તો રાસ એટલે આપનો અંગત છે, ગુણ ભાવો છે ગોપીજનોના, આપને પતિ માને છે, ચોખ્ખી વાત છે. કોઈ જાર ભાવથી એ પણ સીધી વાત છે કે ખાનગીમાં, એ બધું આપણે તો ખુલ્લું જ કરી નાખ્યું. એમ અહીંયા આપણે સ્નાન કરો છો અત્યારે સ્વભાવ જાય નહીં આપનો, એટલે બધું સ્નાન એ ખુલ્લું. રાઘવદાસે આવી શકે ને કહી શકે કે માળા લાવો, ને કલ્યાણ ભટ્ટે કહી શકે કે જો આ ઉડજી ગઈ, એટલે બધું લાઈવ ટેલિકાસ્ટ. બોલો ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય હો. અને પાછું બોલી પણ શકાય, મુખરતા દોષ નથી કહેતા અહીંયા ગુસાઈજી, બધું બોલી શકાય. અત્યારે તો તમે આપ બોલો કઈ ભૂલથી પણ આડો બોલું, જેટલું કે એટલું સાંભળવાનું. જ્યાં એમ લાગે કઈ બોલવા જેવું છે જો બોલ્યા એક જ સિદ્ધાંત આવે. દમલાએ સાંભળ્યું તું બ્રહ્મસંબંધ મંત્રની આપતી વખતે બધી વાતોને, પણ તોય દામોદરદાસ સરસાનીજીને મહાપ્રભુજીએ પૂછ્યું હતું કે દમલા તુને કુછ સુન્યો? તો જેમ દામોદરદાસ સરસાનીજીએ કીધું હતું કે જે કૃપાનાથ પ્રભુ સુન્યો તો સહી પર સમજ્યો નહીં, એવી રીતે અમે કંઈ પણ બોલવા જઈએ તરત જ, જોકે તોય સાંભળ્યા છે તો અમારે તો બહુ જ અતિશય મિલનસાર સ્વભાવ છે, આવું જ છે. અમે તો વાતે વાતે અમે તો બોલી લઈએ કે આજે કેમ આમ, આજે કેમ વહેલા ઠડા થઈ ગયા, તો હસવા માંડે. કેમ વહેલો થયો? હા, રોજ તો આ વાતમાં બિરાજો છો. અચ્છા અચ્છા વહેલો થયો. એવું નથી કરતા, રોકતા નથી, પણ વાત આ લઈને આવી જાય કે આવું જ કરવાનું, બોલવાનું. અહીંયા બેસો એટલે બિલકુલ તમારે ફક્ત સાંભળવાનું, બોલવાનું નહીં. પણ તોય હું તો 1000 વખત બોલ્યો છું, 1000 વખત મને માફ કર્યો છે. મારા ગુરુજીની શું વાત કરું આપની, તો જે અનુભવ કરતા ઘણા બધા વૈષ્ણવ વૃદ્ધાનના છે આમાંથી, એમને ખબર હશે. એટલે આ રીતે ગુસાઈજી આ બહુ જ મુસ્કાયા, બહુ હસ્યા. આમાં અમને બહુ હસવું આવ્યું માળાના પ્રસંગમાં, કે એ માળાને બહાર જ નથી આવવું ગળામાંથી, કંઠમાંથી ગુસાઈજીની, એવું જે કહ્યું ને એટલે આપણે બહુ હસવું. હવે આ વાર્તા પ્રસંગ જે 5 છે એમાં છે વિસ્તારે આવતીકાલે વિરામ પામશે. અને પછી જે વાર્તા પ્રસંગ શરૂ થશે એ તો જે છે એ તો 252માં મેં કહ્યું ને શ્રીનાથજીના ચરિત્રમાં શિરમોર પ્રસંગ શરૂ થયો છે દેવકાનો. શું વર્ણન છે દેવકા અને પાથોનું, અદ્ભુત આજે શ્રીનાથજી ચરિત્રમાં. એવી રીતે 2 ભાઈ પટેલનો કોઈ નિકુંજની લીલાનો અનુભવ નથી. ને કેવા વારંવાર મેં શ્રવણ કર્યું. ગુસાઈજીએ જ્યારે દેવકાના પ્રસંગમાં એમ કહ્યું કે ત્યાં દૂધ લેવા ગયા 2 કસેડી, તો કે દેવકા કેટલી સરળ છે. એટલે સરળ શબ્દ કાનો માત્ર વગરનો એ ગુસાઈજીના મુખમાંથી વારંવાર આવે છે કે જે ભક્તો સરળ છે ત્યાં પ્રભુ પહોંચી જાય છે જલ્દી. આ જે 2 પટેલની વાર્તાઓ શરૂ થશે પરમ દિવસથી, એ પણ બહુ સરળ છે. એમાં એક સરળ છે, એક ચતુર છે. તો ચતુરને જલધરાની સેવા સોંપશે, અને પટેલ જે એક છે ને આ બીજી છે, અને પટેલને ગૌશાળાની સેવા સોંપશે. ના, આ પેલી છે ને એક કથા, એક સત્સંગ કરે અને બીજો શ્રવણ કરે. ગજબ છે આ બી. પ્રભુએ વાર્તા શ્રવણ કરતા એ પ્રસંગ આવશે. ચરણ કેરો ભરોસો દ્રઢઈન ચરણ શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટા બિન સબ જગમાં જો અંધેરો ભરોસો દ્રઢઈન ચરણ
साधन और नहीं आकली में जासो होय निवेद। सुर कहाँ कहे द्विविधया धरो बिना मूल को चेरो भरोसो लड़ई न चरना चरना केरो भरोसो लड़ई न चरना लड़ई न चरना लड़ई न चरना श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री वल्लभ कुल परिवार की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय।